بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو سبلائم وے انگلش اکیڈمی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے پرپس فل لائف۔ ویورز، میرا ایک دوست ہے جس کے ساتھ میری اکثر سیٹنگ ہوتی ہے۔ اس کی اسٹیشنری کی اور بکس کی شاپ ہے، لیکن کرونا وبا کے دوران جہاں ہر کاروبار بری طرح متاثر ہوا، اسی طرح ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی وہ تمام کام بری طرح متاثر ہوئے اور ان کو شدید دھچکا لگا۔ اسی طرح انہوں نے پھر کیا کیا، اپنی گزر اوقات چلانے کے لیے ساتھ بریانی کا کام شروع کر دیا، اور انہوں نے 2 لڑکے اپنے ساتھ ملازم رکھے۔ یہ دونوں لڑکے ڈیلی ویجز پر تھے۔ بعض اوقات ایک لڑکا ہوتا تو میں پوچھتا کہ آج ایک لڑکا ہے، یہ کم کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کام کم تھا، اس لیے اس کو میں نے چھٹی کروا دی۔ تو باتوں باتوں میں ہی میں ان سے کہنے لگا کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہاں میں آؤں گا اور دیکھوں گا تو 2 کی بجائے 3 لڑکے آپ کے پاس ملازم ہوں گے، اور میں آپ سے سوال کروں گا کہ اب آپ کے پاس 3 لڑکے ہیں، اور آپ مجھے جواب دیں گے کہ ماشاءاللہ کام اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب 2 لڑکوں سے کام نہیں چلتا، اس لیے اب تیسرے لڑکے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ اٹ مینس کہ اب یہ جو تیسرا لڑکا ہم نے رکھا ہے، اس کو رکھنے کا بھی کوئی مقصد ہے، کیونکہ پہلے ہی 2 لڑکوں کی ویجز اجرت ان کو دی جا رہی تھی، اور وہ بھی جس طرح مشکل سے نکال رہے تھے، لیکن وہ کام بڑھنے سے کیا ہوا کہ ایک تیسرے لڑکے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی، اب اس کی ویجز اجرت بھی نکالنی پڑے گی۔ میں یہیں سے سوچوں میں پڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا انسان بندہ، اس میں اتنا فہم ہے، اتنا شعور ہے، اتنی عقل ہے کہ وہ 2 لڑکوں کو ملازم رکھے ہوئے ہے، تیسرے کو نہیں رکھتا جب تک اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی وہ تیسرا اگر رکھتا ہے یا چوتھا رکھتا ہے تو وہ ضرورت کے تحت رکھتا ہے، بغیر ضرورت کے اس کو وہ ملازم نہیں رکھتا۔ تو میں سوچنے لگا تو کیسے پاسبل ہے کہ میرا اللہ وہ بھی کسی انسان کو دنیا میں کسی مقصد کے بغیر بھیج دیتا ہو؟ یقیناً ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ایک تصویر ہوتی ہے، اس میں ڈیفرنٹ کلرز کیے ہوتے ہیں، لیکن کہیں سے ایک کلر چھوڑ دیا گیا ہوتا ہے، تو جب تک اس میں ایک کلر وہ نہ کیا جائے وہ تصویر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت انسان کا یہ حال ہے، ہر بندے کا یہ حال ہے کہ وہ اس کائنات میں اپنا اپنا رنگ بھر رہا ہے۔ ہر بندے کو ایک خاص مشن کے تحت، ایک خاص مقصد کے تحت خالق ارض و سما نے، ان اللہ علی کل شیء قدیر نے ہر بندے کو کسی خاص مقصد کے تحت اسے دنیا میں بھیجا ہے، اسے کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا۔ اس بندے کے بغیر یا ہر بندہ جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے بغیر کائنات نامکمل تھی، اس کو بھیجنے کے بعد ہی کائنات کی تکمیل ہوئی ہے، ورنہ انسان تو آدم سے لے کر آ رہے ہیں اور بہت زیادہ انسان ہیں، پہلے ہی دنیا انسانوں سے بری ہوئی ہے، لیکن ہر انسان جس کو اللہ نے بھیجا ہے اسے کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، بغیر مقصد کے اللہ نے کسی انسان کو اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ جس طرح ایک دکان کا مالک کسی تیسرے بندے کو بغیر کسی مقصد کے نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ بھی کسی انسان کو اس دنیا میں بغیر کسی مقصد کے نہیں بھیجتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا ہے،
अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। सो क्या तुमने ये ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार व बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौटकर नहीं आओगे। यकीनन यकीनन मेरे अल्लाह ने किसी ख़ास मकसद के तहत हमें इस दुनिया में भेजा है और यकीनन उसके हम अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे। इसी तरह एक और जगह मालिक अर्ज़ो समा ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ़ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करें। तो लिहाजा हर इंसान को इस दुनिया में बेचने का कोई ना कोई ख़ास मकसद है। वो अबस फजूल इस कायनात में खेल कूद के लिए इस कायनात में भेजा नहीं गया। लिहाजा हर बामकसद इंसान के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इंतहाई गैर मामूली सलाहियत के साथ पैदा किया है। इस सलाहियत की आखिरी हद ये है कि इंसान तारीकी में भी रोशनी का पहलू देख लेता है। वो नामुवाफ़क़ हालात को मुवाफ़क़ हालात में तब्दील कर सकता है। बामकसद ज़िंदगी का मामला कुछ इस किस्म का है, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रखा हो, उसकी सारी तवज्जो अपने मकसद के हसूल पर लग जाती है। इधर उधर के मसाइल में वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। बामकसद ज़िंदगी गुजारने वाला आदमी एक ऐसे मुसाफिर की तरह होता है जो अपना एक एक लम्हा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने में लगा देना चाहता है। दुनिया के खुशनुमा मनाजर ऐसे मुसाफिर को लुभाने के लिए आते हैं, मगर वो उनसे आंखें बंद कर लेता है। साए और इकामत गाहें इसको ठहरने और आराम की तरगीब देती हैं, मगर वो उनको छोड़ता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। ज़िंदगी के नशेबो फराज इससे टकराते हैं, मगर इसके बावजूद इसका अज़म और इसकी रफ्तार में कोई फ़र्क नहीं आता। बामकसद आदमी की ज़िंदगी ऐसे भटके हुए आदमी की मानित नहीं होती है जो सिमत सफ़र मुतय्यन ना होने की वजह से कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ चलने लगता है, बल्कि इसके जहन में रास्ता और मंजिल का वाज़े शऊर होता है। इसके सामने एक मुतय्यन निशाना होता है। ऐसा आदमी कैसे कहीं रुक सकता है? कैसे वो दूसरी चीज़ों में उलझकर अपना वक्त ज़ाया करने को पसंद करता है? ज़िंदगी में एक मुफीद और कारआमद मकसद ही किसी इंसान को जानवरों से अलग करता है। अगर ज़िंदगी बामकसद ना हो तो इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं होता, और जिस आदमी के अंदर मकसदियत आ जाए उसकी ज़िंदगी लाज़मन एक ज़िंदगी बन जाएगी। वो छोटी छोटी गैर मुतल्लिक बातों में उलझने की बजाय अपनी मंजिल की पर नज़र रखेगा। वो यकसुई के साथ अपने मुकर्रर करदा निशाना की तरफ चलता रहेगा, यहाँ तक कि मंजिल पर पहुँच जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो मालूम करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो फिर रास्ते की परवाह न करो। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ यूं कहा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें, एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।